Hello all, welcome to Sribhavya Job Seller channel. So in this video we are going to start environmental engineering subject as the part of our quick revision series. Okay, మనం hydrology complete చేసాం. So next we are going for the environmental engineering. First ఇందులో మనకి వాటర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి చూద్దాం. అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి వాటర్ సిస్టమ్. ఇందులో సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఏంటి అంటే రెయిన్ వాటర్, గ్రౌండ్ వాటర్, సర్ఫేస్ వాటర్, వాటర్ ఆబ్టైన్డ్ బై రీక్లమేషన్ అంటే మళ్ళీ ట్రీట్ చేసినాక రీయూజ్ చేయడం అనమాట. రీక్లమేషన్ అంటే మళ్ళీ తీసుకురావడం. రెయిన్ వాటర్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ రూఫ్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ నుండి ప్రిపేర్డ్ క్యాచ్మెంట్స్, ఓకే, అండ్ ప్రిపేర్డ్ క్యాచ్మెంట్స్ నుండి వస్తుంది. గ్రౌండ్ వాటర్ ఏమో ఫ్రమ్ న్యాచురల్ స్ప్రింగ్స్, వెల్స్, బోర్హోల్స్, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ గ్యాలరీస్, రివర్ సైడ్ రేడియల్ కలెక్టర్ వెల్స్. నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ వాటర్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ రివర్స్ బై కంటిన్యూస్ డ్రాఫ్ట్, ఫ్రమ్ రివర్ డైవర్షన్స్, ఫ్రమ్ రిజర్వాయర్ స్టోరేజ్, ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ ఇంటేక్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ లేక్స్. ఓకే, next water obtained from reclamation అంటే by using the desalination process and reuse of the treated wastewater అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్. నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ వాటర్లో మనకి వెల్స్ టర్మ్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ storage coefficient indicated by S. Storage coefficient is defined as the volume of water that an confined aquifer releases from or takes into storage per unit surface area of aquifer per unit change in the component of head normal to that surface. దాన్ని స్టోరేజ్ కోఎఫిషియంట్ అంటాం. ఓకే, ఇట్స్ వాల్యూ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ బై పంపింగ్ టెస్ట్ ఆన్ వెల్స్ పెనిట్రేటింగ్ ఫుల్లీ ఇంటూ ద కన్ఫైన్డ్ aquifer. Next, storage coefficient for an unconfined aquifer corresponds to its specific yield. As the water table is lowered by 1 meter height of the vertical column of unit area drains freely under gravity. Next, transmissibility. ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండికేటెడ్ బై టీ, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిసిబిలిటీ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ త్రూ ఎ వర్టికల్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ ఆక్విఫర్ ఆఫ్ యూనిట్ విడ్త్ అండ్ ఎక్స్టెండింగ్ ద ఫుల్ సాచురేషన్ హైట్ అండర్ యూనిట్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ ఎట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 60 degree Fahrenheit. దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ కే. ఓకే, విడ్త్ ఇంకా కే వచ్చేసి మనకి హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్. ఆల్సో ఇట్ ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో per unit width for unit hydraulic gradient. Next, specific capacity of a well is the measure of the effectiveness of the well and is defined as the yield of the well per unit withdrawn. Unit drawdown. It decreases with increase in discharge. Specific capacity formula వచ్చేసి Q by S. Next, Darcy's law important. KIA, Q is equal to KIA. Valid when Reynolds number is less than or equal to 1. For the groundwater flow occurring in nature, the law is generally within its validity limits. But in rock aquifers, in unconsolidated aquifers with steep hydraulic gradients, Darcy's law may not be applicable. Okay, rock aquifers దగ్గర, unconsolidated aquifers దగ్గర, ఇంకా steep hydraulic gradients ఉన్న దగ్గర మనకి Darcy's law అనేది applicable అవ్వకపోవచ్చు. Also the flow in immediate vicinity of wells have steep hydraulic gradient and Darcy's law is not applicable there. Okay, next, specific yield formula వచ్చేసి ఏంటి, amount drained by the gravity by amount of medium drained. Okay, అది specific retention అంటే ఏంటి, amount retained against the gravity amount of the medium drained. Next, porosity అంటే మనకు ఫార్ములా వచ్చేసి అంటే n is equal to specific yield plus specific retention. Next, geological formations. Aquifer అంటే ఏంటి, these are the type of geological formation which are both porous ఇంకా permeable, hence sufficient discharge అనేది can be obtained అనమాట. aquifers నుండి మనకి discharge అనేది వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫైన్ శాండ్ కావచ్చు, కోర్ సిల్ట్ ఇవన్నమాట. ఇందులో మళ్ళీ మనకి 2 types ఉంటాయి, అన్కన్ఫైన్డ్ aquifer, కన్ఫైన్డ్ aquifer. అన్కన్ఫైన్డ్ aquifer అంటే ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as వాటర్ టేబుల్ aquifer. It is the one in which water table serves as the upper surface of the zone of the saturation. మనకి వాటర్ టేబుల్ అనేది పైన లేయర్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ లో. నెక్స్ట్, కన్ఫైన్డ్ aquifer అన్న ఆర్టిషియన్ aquifer అన్న కూడా సేమ్. అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఇన్ విచ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ ఇస్ కన్ఫైన్డ్ అండర్ ప్రెషర్తో ఉంటుంది అనమాట, గ్రేటర్ దాన్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ బై ఓవర్ లయింగ్ ఇంపర్మిబుల్ స్ట్రాటా. అంటే ఇక్కడ ఒక ఇంపర్మిబుల్ స్ట్రాటా ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఇంపర్మిబుల్ స్ట్రాటా ఉంది అనుకో, ఈ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని కన్ఫైన్డ్ అక్విఫర్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ అనేది మనకి చాలా ప్రెషర్తో వస్తాయి.
Next, perched aquifer. It is a special type of unconfined aquifer, occurs where a groundwater body is separated from the main groundwater by a relatively impermeable stratum of small aerial extent. Okay. నెక్స్ట్ ఆక్విక్లూడ్ ఆక్విఫర్ అంటే మళ్ళీ టూ టైప్స్ చూసాము. ఆక్విక్లూడ్ అంటే ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్స్ విచ్ ఆర్ హైలీ పోరస్, ఎక్కువ పోరస్ ఉంటాయి కాకపోతే ఇంపర్మియబుల్, హెన్స్ వాటర్ కెనాట్ బి డ్రైన్డ్. ఇంపర్మియబుల్ ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్లా ఇది ఈజీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆక్విక్లూడ్ కదా, క్లూడ్ సిఎల్ ఉంది, సో క్లేకి ఎక్కువ పోరస్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇంపర్మియబుల్, వాటర్ అనేది మనం డ్రైన్ చేయలేము ఈజీగా, అదే అనమాట ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్విటెడ్ అంటే ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ జియోలజికల్ ఫార్మేషన్స్ విచ్ ఆర్ పోరస్ బట్ లెస్ పర్మియబుల్, హెన్స్ వాటర్ డస్ నాట్ ఫ్లో త్రూ దెమ్ బట్ ఇన్స్టెడ్ ఇట్ సీప్స్, ఎగ్జాంపుల్ శాండీ క్లే. ఇందులో ఏంటంటే మనకి ఇవి పోరసే కాకపోతే పర్మియబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట, తక్కువ ఉంటుంది. సో వాటర్ అనేది కొంచెం కొంచెంగా సీప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి శాండీ క్లే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆక్విఫ్యూజ్. ఆక్విఫ్యూజ్ అంటే ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ద జియోలజికల్ ఫార్మేషన్స్ విచ్ ఆర్ నైదర్ పోరస్ నార్ పర్మియబుల్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గ్రానైట్ రాక్స్, అందులో మనకి పోరస్ ఉండదు, అది యాక్సెప్ట్ కూడా చేయదు వాటర్, అవి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గ్రానైట్ రాక్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ స్టడీ ఫ్లో డిశ్చార్జ్. ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డిశ్చార్జ్ త్రూ ఫస్ట్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ గ్యాలరీ, డిశ్చార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఫార్ములా వచ్చేసి స్మాల్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ క్యాపిటల్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ హెచ్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఎల్. ఓకే. వెరాజ్ వెల్ ఇన్ అన్కన్ఫైన్డ్ ఆక్విఫర్ డ్యూపిట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే మనకి ఇది క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ కే ఆఫ్ క్యాపిటల్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ హెచ్ స్క్వేర్ బై ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ బై స్మాల్ ఆర్, అంటే క్యాపిటల్ రేడియస్ ఇంకా స్మాల్ రేడియస్. వెల్ ఇన్ కన్ఫైన్డ్ ఆక్విఫర్ థీమ్ ఈక్వేషన్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi bk of capital H minus small h by ln of capital R by small r. Natural log is used in these equations. Okay, ln use చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ సిచార్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే r మనకి ఏమొస్తుందంటే 3000 s under root k in meter per second. s అనేది డ్రా డౌన్ ఎట్ వెల్. వెల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఏంటి, 2 వెల్ ఉందనుకో మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చేసి అనమాట q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 బై bk ఆఫ్ క్యాపిటల్ h మైనస్ స్మాల్ h బై ln న్యాచురల్ లాగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ r స్క్వేర్ బై స్మాల్ r ఇంటూ b. నెక్స్ట్ b అంటే ఏంటిదంటే డిస్టెన్స్ ఆర్ సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద వెల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ 3 వెల్ ఉందనుకో అప్పుడు మనకి q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు q3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా వచ్చేసి ఇది అనమాట. నెక్స్ట్ ఓపెన్ వెల్స్ అంటే ఏంటి అంటే అండ్ ఓపెన్ వెల్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ ఆఫ్ బిగ్గర్ డయామీటర్ దాన్ ఆఫ్ ట్యూబ్ వెల్. మనకి పెద్ద డయామీటర్ ఉంటాయి అనమాట ఈ వెల్స్ లో, అండ్ డిరైవ్స్ ఇట్స్ వాటర్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ 1 pervious stratum. ఓకే. The economically feasible depth of an open well is limited to 30 meters below the ground surface. In a lined open well, the entry of the water is from the bottom and not from the sides. They are classified as మనకి లైన్డ్ వెల్ ఉందనుకోండి ఓపెన్ వెల్ అంటే అప్పుడు మనకి వాటర్ అనేది సైడ్స్ నుండి రావు, ఓన్లీ బాటమ్ నుండి మాత్రమే వస్తాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ, షాలో వెల్ ఇంకా డీప్ వెల్. ఫస్ట్ షాలో వెల్ అంటే ఏంటి, షాలో వెల్ అంటే నామన్క్లేచర్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద యాక్చువల్ డెప్త్ ఆఫ్ ద వెల్. మనకి షాలో వెల్ డీప్ వెల్ అంటే మనకు చూసే నేమ్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది, షాలో అంటే చిన్న డెప్త్, డీప్ అంటే చాలా డీపర్ డెప్త్ అట్లా. కాకపోతే ఇట్ డజంట్ డిపెండ్ ఆన్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద వెల్, ఇట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మనం ఏ స్ట్రేటం నుండి వాటర్ అనేది డ్రా డౌన్ చేస్తున్నాం అనే దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనం షాలో అంటే చాలా తక్కువ డెప్త్ ఉంటే దాన్ని షాలో వెల్ అంటాం, ఎక్కువ డెప్త్ ఉంటే డీప్ వెల్ అంటాం అని అనుకుంటాం, కానీ ఇట్స్ రాంగ్. It penetrates the penetrates the pervious stratum only, shallow well అంటే. అదే డీప్ వెల్ అంటే మనకి కన్ఫైన్డ్ ఆక్విఫర్ నుండి వస్తాయి అనమాట వాటర్, సో చాలా ప్రెషర్ తోని. ఇట్ ఈస్ వన్ విచ్ సపోర్టెడ్ ఆన్ ఏ మోజా లేయర్ అండ్ డ్రాస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద హోల్ బోర్డ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, అది డీప్ వెల్. నెక్స్ట్ ఈల్డ్ ఆఫ్ ఎన్ ఓపెన్ వెల్ కెన్ బి ఫౌండ్ బై ఫాలోయింగ్ 2 tests. మనం ఈల్డ్ అనేది ఓపెన్ వెల్లో ఈల్డ్ టెస్ట్ అనేది ఎట్లా చేస్తామంటే 2 tests ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే కాన్స్టాంట్ లెవెల్ పంపింగ్ టెస్ట్ ఒకటి, నెక్స్ట్ రిక్యూపరేషన్ టెస్ట్ ఒకటి. ఫస్ట్ కాన్స్టాంట్ లెవెల్ పంపింగ్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు తెలుసు Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఇంటూ V అని. సో అందులో నుండి Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఇంటూ C ఇంటూ H. సో అందులో C అంటే ఏంటి, పర్కులేషన్ ఇంటెన్సిటీ కోఎఫిషియంట్, ఇంకా H అనేమో డిప్రెషన్ రేట్. ఇది యూజ్ చేసి వీల్ ఫైండ్ అవుట్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిక్యూపరేషన్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు రెగ్యులేట్ ఏ పంప్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ కన్స్టాంట్ లెవెల్ is maintained in the well. Therefore, recuperation test is done. The time taken for water to recuperate to normal level is noted. Okay. Next, specific yield ante formula manaki idannamata. K by A is equal to 1 by T
natural log of small h1 by small h2 మనకి discharge కి ఫార్ములా ఇది వేర్ h అంటే ఏంటి మనకి maximum depression head for maximum discharge. నెక్స్ట్ అన్స్టడీ ఫ్లోలో మనకి బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఫర్ అన్స్టడీ ఫ్లో ఇన్ కన్ఫైన్డ్ ఆక్విఫర్కి ఇది ఇంటిగ్రేటింగ్ ద ఎబో ఈక్వేషన్ వి గెట్ దిస్ అనమాట. ఓకే, next intake structures important. Intakes are the structures that are used for admitting water from the surface sources and conveying it further to the treatment plant. Okay, generally an intake is a masonry or concrete structure with an aim of providing relatively clean water free from pollution. The site should be so selected that it may admit water even under the worst condition of the flow in the river. It should be nearer to the treatment work and should be so located that it admits literally pure water free from mud, sand and other floating materials. It should be constructed well upstream of the point of discharge of sewage and industrial waste. This is all about the intake structures. This first manaki water gurinchi. Okay, my next వీడియోలో వీల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద వాటర్ డిమాండ్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద వాటర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందులో చాలా నోట్ డౌన్ చేసుకునే పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విచ్ విల్ బీ మచ్ బెనిఫిట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ఓకే, in the next part of the environmental engineering. Thanks for watching. Please subscribe to Sribhavya Job Seller channel for regular updates regarding the job notifications all over India and for the civil engineering content, and also for the TGPSC content also. Telangana for TGPSC content and APPSC content also. You can please subscribe to Sribhavya Job Seller channel. Thanks for watching. Thank you.